भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तीजी नानक जोत साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह वालों वरोसाए नगर श्री गोइंदवाल साहब विखे ABP सांझा दे सारे दर्शकों का तह दिल तो स्वागत है। इतिहासक नगरी गोइंदवाल साहब दे जर्रे जर्रे नूं भावें साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह दी मुबारक चरण छो प्राप्त है, पर दो मुख स्थान जिथे सिख इतिहास सिरजिया गया, जिथे गुरु साहब रहिंदे रहे, वह हैं गुरुद्वारा चुबारा साहब ते गुरुद्वारा बौली साहब। आओ आपां भी दर्शन दीदारे करते हैं उन्हां इतिहासक गुरधामां दे। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भये अरूगा। भारत एक धर्म भावी देश है, इसलिए इत्थे भजन सिमरन ते सत्संग की बहुत महानता है। इतिहास मुताबक गुरु अमरदास जी ने कलयुगी जीवां नूं 84 लाख जूना तो छुटकारा दिवाउण लई 84 पौड़ियां वाली बौली का निर्माण करवाया। गुरबाणी दे पवित्र वाक जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे मुताबक गुरु अमरदास जी की बरकत नाल गोइंदवाल एक बहुत ही खूबसूरत नगर, कारोबार ते सिख धर्म का केंद्र बन गया। इस धरती नूं रब्बी रूहां ने अपनी चरण छो नाल निवासिया। जो पावन नगर है, धन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी के हुक्म अनुसार जदों दूसरे पातशाह धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरता गद्दी बख्शी, ये नगर दे रहन वाला जिहदी जमीन सी भाई गोंदा, उन्हें बेनती की महाराज मेरी जमीन दे विच आप जी कृपा करके नगर वसाओ कि इस नगर दे विच भूत प्रेत रहिंदे आ जो नगर नूं वसन नहीं दिंदे जां लोकां दीयां बिरतियां ही भूतां प्रेतां वर्गियां आपस विच लड़दे झगड़दे रहिंदे, आप जी कृपा करो नगर वसाओ। तां सच्चे पातशाह महाराज हत्थ दी छटी दे के इत्थे भेजदे। फिर भाई गोंदे दी इस जमीन दे विच सच्चे पातशाह महाराज पावन नगर 1606 संमत दे विच नगर वसाउंदे ने। गुरु साहब दे भजन तप सेवा ते सत्संग सदका गोइंदवाल एक गोबिंदपुरी गुरधाम ते महान तीर्थ के रूप विच बदल गया। इत्थे प्रमुख स्थान बौली साहब है, पर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश नाल ही बनाए गए गुरुद्वारा साहब विखे कीता गया है। गुरुद्वारा साहब का दरबार हाल रूहानियत का केंद्र है ते बहुत ही खूबसूरत है। मुक्ति दे दाते श्री गुरु अमरदास जी दे रचाए हुए सिक्खी दे पहले महान तीर्थ दे दर्शनां नूं इत्थे रोज़ाना हज़ारां संगतां हाज़री भरदियां ने। ਇਹ ਗੁਰਧਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਰਮਣੀਕ, ਸ਼ਾਂਤ, ਸਵੱਛ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। बौली साहब सिख इतिहास का सब तो पहला तीरथ। तीसरे गुरदेव साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह की महिमा नूं सुन के इस अस्थान ते संगतां दी भारी आमद होण लग पई।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬੌਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਮੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ 5-6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 84 ਪਾਠ ਔਰ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 84 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਥੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 11 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੁਰਾਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪ੍ਰਥੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 15-16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੀਬ ਡੇਲੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਸੀ ਰੂਮ, ਨੌਨ ਏਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 200-400 ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਏਸੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹਾਲ ਨੇ। 100 ਤੇ 40-45 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਏਸੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਨ ਏਸੀ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਵਿੱਤਰ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਤਪ ਤੇਜ਼, ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਆਪ ਬੜੇ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਊਚ ਨੀਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਿੱਟ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। 1622 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਜੋ ਰਸ ਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮਿਟਾਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਭਵਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਗੁਟਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਖੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 1574 ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ 22 ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਥਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਵਨੈ ਮਹਿ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੂਹ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਸ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 1637 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।